салом, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 4 июн. Тоҷикистон ваз дар марз бо Қирғизистонро тавзеҳ дода муташаннид шудани авзору ғайривоқеӣ хонд. мақомоти тоҷику узбек имкони содатар ва густурда намудани роҳҳои заминиро баррасӣ намуданд. автобусҳоро бо хатсайрҳое ки яъне солҳои қабл кушода шуда буданд байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон. ва гузорише дорем дар бораи он ки гурӯҳе аз мардуми бесарпаноҳи Афғонистон дар дохили қалъаҳои бӯстонӣ макон гирифтаанд. танҳо худам мондаам, 4 фарзандам зери хок хобиданд. ҳар хонаро бубинед, аз ҳар хона 3 ё 4 нафар кушта шуданд. субҳи 4 июн хадамоти марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон бо нашри як изҳорот аз муташаннид шудани вазъ дар марзи ин кишвар бо ноҳияи Лахши Тоҷикистон хабар дод. Марзбонони қирғиз иддао карданд ки гӯё марзбонони тоҷик то 1000 метр ба қаламрави ин кишвар ворид шуданд ва контейнеру вагонҳои худро ҷойгир карданд. Тоҷикистон ин иддаои Қирғизистонро рад кард, вале ҳамоно гуфта мешавад ки шиддат дар марз рӯ ба афзоиш дорад. ҳамкорам Абдулло Ашуров хабарҳои дуҷонибро пайгирӣ дошт ва ҳоло дар студия бо мост. Абдулло, салом. Ва то ҳол бештари баҳсу муноқишаҳои марзӣ аз Исфара ва вилояти Суғд буд. ин бор мисле ки баҳсҳои марзӣ ба шарқи Тоҷикистон кӯчиданд, не? бале, салом Шаҳло. Воқеан ин бор ғайримунтазира хабарҳо аз марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар як минтақаи комилан дигар садо медиҳад ки дар гузашта ҳаргиз минтақаи доғи марзӣ набуд. субҳи 4 июн хадамоти марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон бо нашр як изҳорот иддао кард ки соати 3 бомдод ҷониби Тоҷикистон дар минтақаи ҳанӯз тасвирношуда дар дарунтар аз 1000 метр дар қаламрави Қирғизистон контейнер ё вагонҳо ҷойгир кардааст. Сипас ба 600 метр ақиб рафтанд. ҳамчунин аз ҷамъомади нерӯ ва техникаи ҳарбӣ дар ин минтақа хабар дода шуд. аммо сарраёсати марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар як изҳорот иддаои Қирғизистонро ки гӯё марзбонони тоҷик ба қаламрави он ворид шудаанд нодуруст хонд. идораи марзбонии Тоҷикистон гуфт ҷойгир кардани посгоҳи сарҳадӣ дар хати мувофиқашудаи марз аст. дар марзи ноҳияи Лахш бо Қирғизистон дар ағбаи Шаттӣ ҳанӯз марзи ду кишвар муайян нашудааст, вале марзбонони тоҷик дар ҷое ҷойгир шуданд ки сарҳади Тоҷикистон аст. аз ин пеш ба гуфтаи мақомоти тоҷик дар ин бора миёни ду кишвар созиш ҳосил шуда буд. мақомоти марзбонии Тоҷикистон гуфт Қирғизистон дар ин минтақаи ҳанӯз муайян ношудаи марзӣ посгоҳи муҷаҳҳази сарҳадӣ аллакай бунёд кардааст ва Тоҷикистон барои риояи принсипи баробарӣ то муайян шудани марз посгоҳи худро ташкил мекунад. Абдулло, қаблан гуфта мешуд бештари минтақаҳои баҳсноки марз дар вилояти Суғд аст. оё қисматҳои муайян ношудаи марз инҷо ҳам зиёд аст? Шаҳло, мақомот дар бораи чӣ қадар метр ё километр будани марзи муайян ва аломатгузорӣ нашуда дар Лахш иттилоъ намедиҳанд, аммо бинобар изҳороти марзбонии Тоҷикистон баҳси кунунӣ сари ағбаи Шаттӣ меравад ки гуфта мешавад дар наздикии гузаргоҳи Қарамиқ ва Саритош дар ноҳияи Лахши Тоҷикистон ва вилояти Ӯши Қирғизистон аст. бархе аз расонаҳои Қирғизистон гуфтанд ки бахши умдаи ин қаламрав чарогоҳҳо буда аз тарафи Тоҷикистон барои истифода ба тарафи Қирғизистон дода шуданд. гузаргоҳи Қарамиқ, Саритош то замони марзбандии Қирғизистон дар санаи 21 май барои убуру мурури мошинҳои боркашони ду ҷониб ва сокинон боз буд, аммо ҳоло баста аст. сипос Абдулло. ва бинандагони азиз, ҳамин ҳоло хабар расид ки дар вилояти Ӯши Қирғизистон як чархболи низомие ки Камчибек Тошиев раҳбари Кумитаи амнияти миллӣ ин кишварро ҳамроҳӣ мекард дарро ба сӯи ноҳияи Чун Алай наздик ба марзи Тоҷикистон ба замин афтодааст. манобаи бахши қирғизии радиои озодӣ гуфтанд ки дар ин чархбол 14 нафар савор буда, 4 нафарашон ҷароҳати сабук бардоштанд. чархболи мазкур ба вазорати мудофиаи Қирғизистон тааллуқ доштааст. Ӯзбекистон тасмим гирифтааст аз шаҳри Самарқанд то ба ноҳияи айнии вилояти Суғд рӯи оҳан сохта истифодаи дубораи қитъаи рӯи оҳан аз Бекобод то ноҳияи Конибодон барои боркашонӣ ва барқӣ кардани онро роҳандозӣ кунад. ҷониби Ӯзбекистон мегӯяд ин ҳама дар чаорчӯби ҳадафи ташкили фазои муштараки нақлиётӣ дар минтақа сурат мегирад. Барои Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳад.
توجیکستان و ازبکستان هدف تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را دارند. با این منظور تاشکند می‌خواهد در بنیاد راه آهن به وادی زرافشان و برقی کنانی قطعه‌های راه آهن از بیکوباد تا کانیبادام سهم بگیرد. واقعا هم حالا دیگر طرح‌ها بررسی می‌شوند. از جمله ساختمان راه آهن از سمرقند تا ناحیه عینی مورد آموزش است. در مجموع حالا تاجیکستان و ازبکستان می‌خواهند فضای یگانه نقلیاتی ایجاد کنند. من فکر می‌کنم این قابل قبول است. تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرح‌های ارتباط زمینی انتقال مال و کالا، روابط و تجارت بین دو کشور به مراتب می‌افزاید. زیرا مقامات وزارت‌های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روابط از طریق گذرگاه‌های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند. اینچنین در همین اواخری جانب‌ها مسئله یعنی برقرارسازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان را نیز بررسی نمودیم و از آن جمله جانب‌ها بررسی نمودند مسئله برقرارسازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس‌ها را با خط‌سیرهایی که یعنی سالهای قبل گشوده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان. به قول تحلیلگران تاجیکستان همیشه در جستجوی راه‌های برون رفت از بنبست کمیونیکاسیونی بود. نرمش روابط با ازبکستان فعلا این شرایط را برای تاجیکستان فراهم کرده است که استفاده از آن به نفع هر دو جانب است. با راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن که افتتاح کردن راه‌های نو این یعنی که به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای باز آسان‌تر نمودن راحت نمودن یعنی که رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد. قبلا مقامات تاجیکستان و ازبکستان خبر داده بودند که تصمیم دارند در چند سال آینده تبادل مال و کالا میان این دو کشور را تا مرز 1 میلیارد دلار رسانند. با اطلاع مقامات مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان شروع پاندمی کووید 19 مرز تاجیکستان و ازبکستان را در یک روز تا 20,000 نفر از دو جانب عبور می‌کرده است. طبق آمار این نهاد 25% از شماره عمومی سیاحان ازبکستان سیاحان تاجیکستان بودند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. اول هفته آینده روز 7 ایون در جهان توجه به امنیت غذا روانه می شود. غذایی که هر روز روی دسترخوان ما و شما میگذارند. این روز بین المللی امنیت غذا است. در تاجیکستان هم این مسئله اهمیت خاصه دارد زیرا مردم کم بضاعت بعضی از مواد خوراکی را برای زمستان ذخیره می کنند ولی نه همه چنین امکان را دارند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. اینجا سردخانه گویم تخخانه اینجا ما اساسی کارتوش نگاه می‌داریم بعد این بانکگی ها. عبدالنبی عبدالرزاقов برای ذخیره محصولات جای آماده می‌کند. یک هفته پس حاصل گندم و کارتوشکه کشته اش می‌رسد. میگوید در تخخانه منزلش امکانی تا 3 سال ذخیره کردن محصولات غذایی را دارد هرچند کسی به او دستور ذخیره کردن خوراک را نداده است. این یشکو منیم همه یشکو برای کارتوشگیری نه خالی کردیم بعد دهم سر میشه جگونشینی کارتوشگر بعد پر کردم میمونیم برای خودمون چه بفروشیم بازار برآورده. عبدالنبی در دهه آل سامان ناحیه رودکی زندگی میکند و 1 هکتار زمین دارد. او در اینجا قریب همه نمود محصولات نیاز اول از جمله گندم، کارتوشک، سبزی، بودرینگ و پامیدار را کشت میکند. میگوید بجز از روغن و گوشت از بازار دیگر نمود محصولات خوراکی نمیخرد، به خصوص آرد که برای تاجیکان محصولات اساسی به شمار میرود. 2 تانه گندم میبره همین 2 تانه همین پروگرام ما با 2 سال میرسه ذخیره ما بعد 1 هفته آورده ما میام دادیم. در تاجیکستان نه همه امکان دارند مثل عبدالنبی برای حداقل 1 یا 2 سال محصولات غذایی ذخیره کنند هرچند رئیس جمهور سالهاست که از ساکنان دعوت میکند ذخیره 2 ساله غذا داشته باشند. این طریقی ذخیره نداریم و خودش نیستیم تشنه نیستیم هست امروز ما پگمونه.
مهرنیسا رحیمووا ساکن دیگر ناحیه رودکی از جمله نفرانی است که به گفته خودش زندگیش امروز به پگاه می‌گذرد. یک فرزند مهرنیسا هفته پیش به روسیه رفته تا حال جای کار ندارد. پسر دیگرش در تاجیکستان درد میان دارد و نمیتواند کاری وزنین کند. زندگی این خانواده 11 نفره اساساً از حساب شیرفروشی مهرنیسا می‌گذرد. دلینچه کم ترکی در اون چیز تو است. نگاه که فلک روغن باشه، کپی برنج باشه و خیلی نیست. یک کیلو 2 کیلو خش شگر گشنه نمیمونیم، تشنه نمیمونیم. هر روزه رو چیمونه خدم میارم. در روز جهانی امنیت غذا زندگی ساکنان تاجیکستان را میتوان در مثال عائله عبدالنبی و مهرنیسا شرح داد. گروه امکان ذخیره غذا را دارند ولی یک بخش دیگر امروز به پگاه زندگی میکنند. مقامات میگویند خراجات اساسی قشر نادار و میانه تاجیکستان برای غذا صرف می شود. برای همین خراجات ساکنان در کشور نابرابر است. بر اساس تحقیق آژانسی آمار تاجیکستان، قشر نادار جامعه در یک ماه برای هر عضو خانواده 143 سامانه خرج می کنند که 73% برای خرید آذوقه است، در حالی که اشخاص دارا برای هر عضو خانوادهشان 541 سامانه خرج می کردند که فقط 52% برای غذا است. رو میاریم به افغانستان. جنگ و خونریزی در افغانستان روز به روز احوال بناهای تاریخی و آثار باستانی این کشور را ویران‌تر می‌کند. کار به جای رسیده است که مردم بی سرپناه در داخل قلعه‌های باستانی که از باد و باران امین ماندند خانه می‌سازند و آنها را ویران می‌کنند. درباره یکی از آنها به نام قلعه بوست در ولایت هلمند طاهری سفر گزارش دارد. اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراثی عصری ده است. گذشته سالها و جنگ‌ها نیمه ویرانش کردند. حالا به سرپناهی گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند. در قلعه بوست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آن جایها را گرفتند. تنها خودم ماندم. 4 فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه را ببینید. از هر خانه 3 یا 4 نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود را در اینجا سپری میکنیم. ما به اینجا اومدیم زیرا طالبان مناطق ما را تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. 3 فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است. بچه‌های خانواده‌ای بی‌جا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه‌های قلعه و اطراف آن را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویرانی خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطر باران و سیلاب هستند. قلعه بوست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است. قلعه بوست در ولایت هلمند برای یک تاقچه‌اش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پل کاغذی افغانستان درج کردند. ما بسیار می‌خواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهای را که محافظت کرده می‌توانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم. بنابر جنگ و درگیری‌های چند ماه اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه‌هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهر لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بوست و قلعه کهنه کار و زندگی می‌کنند. این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبرها و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می‌شوند. گزارش‌های ویدیویی را شما می‌توانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. از این دل برایتان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می‌خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.